اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما۔ وراثت اور میراث انسان کے مرنے کے بعد جو جائیداد تقسیم ہو اس کو کہتے ہیں وراثت۔ ایک آدمی اس کا انتقال ہوا، انتقال ہونے کے بعد دنیا کے اندر اس کی جو پراپرٹی تھی، اس کے پاس جو مال تھا، اب وہ خود تو اسے فائدہ حاصل نہیں کر سکتا ہے، خود وہ استعمال نہیں کر سکتا ہے کیونکہ اس کا انتقال ہو گیا، وہ تو عالم برزخ میں چلا گیا، خود استعمال نہیں کر سکتا ہے۔ اب جو اس کا مال تھا، اس کی پراپرٹی تھی، وہ کون استعمال کرے گا، وہ کس کے ہاتھ میں جائے گی؟ اسلام نے اس کے لیے مکمل طور پر واضح طریقے سے اس کے اصحاب الفروض یعنی حصے دار مقرر کیے ہیں۔ ان میں سب سے پہلے جس انسان کا انتقال ہوا، اس کی جتنی بھی پراپرٹی ہے، سب سے پہلے میت کی تجہیز و تکفین کرنی پڑتی ہے۔ اس میں کیا کرنی پڑتی ہے؟ تجہیز و تکفین۔ تجہیز و تکفین کہتے ہیں، تجہیز جہز یجہز تجہیز، اس کے معنی ہے تیار کرنا۔ میت کو کیا کیا جاتا ہے؟ تیار کیا جاتا ہے قبر میں رکھنے کے لیے، تو تیار کرنے کے لیے اس کو غسل دیا جاتا ہے، اس کو کفن دیا جاتا ہے۔ تو یہ جو قبر اس کی تیار کی جاتی ہے، تو تکفین تو کفن سے ہے، کفن پہنانا، اور تجہیز تیار کرنا۔ چاہے ایک آدمی جیسے کوئی علاقہ ایسا ہو جس کے اندر غسل دینے والے لوگ پیسے لیتے ہوں، تو ان کو غسل دینے والے کو پیسے کہاں سے دیں گے؟ اس میت کے مال سے دیں گے۔ اسی طریقے سے میت کو جو کفن دیا جائے گا، وہ کفن کس کے مال سے خریدا جائے گا؟ اسی میت کے مال سے کفن خریدا جائے گا، تکفین۔ اسی طریقے سے اگر قبر کھودنے والے پیسے لیں تو قبر کھودنے والوں کو جو پیسے دیے جائیں گے وہ کس میں سے دیے جائیں گے؟ اسی میت کی پراپرٹی میں سے دیے جائیں گے۔ تو گویا میت نے جو مال چھوڑا، سب سے پہلے کیا کیا جائے گا؟ تجہیز و تکفین۔ اس کے مال میں سے سب سے پہلے تجہیز و تکفین کی جائے گی۔ وہ میت کے مال میں سے ہونا چاہیے، وہ اس کے بیٹوں کے مال میں سے، بیٹیوں کے مال میں سے، اور رشتہ داروں کے مال میں سے، ان میں سے نہیں، بلکہ میت کی اپنے مال میں سے۔ سب سے پہلے یہ ہو گیا۔
پھر جو تجہیز و تکفین سے مال بچ جائے گا، نمبر 2، میت کے اوپر اگر قرض ہے تو وہ قرض ادا کیا جائے گا. میت کے اوپر کیا ہے؟ اگر قرض ہے تو کیا کیا جائے گا؟ قرض ادا کیا جائے گا. کتنے مال سے؟ سارے مال سے. سارے مال سے کا مطلب ہے کہ ایک مرنے والے نے 1 کروڑ روپے کی پراپرٹی چھوڑی، ادھر سے ایک آدمی نے کہا بھائی میرے اس کے اوپر 50 لاکھ ہیں قرض، دوسرے نے کہا میرے 30 لاکھ ہیں، تیسرے نے کہا میرے 20 لاکھ ہیں، تو کتنے بن گئے؟ 1 کروڑ. تو وہ سارے کے سارے قرض میں چلے جائیں گے، پورے مال میں سے قرض دینا پڑے گا. ایسا نہیں ہے کہ تھوڑے مال میں سے قرض دیں باقی والے مال کو تقسیم کر دیں ورثہ پہ. قرض میں اگر قرض ہے میت کے اوپر تو پھر ورثہ کے اوپر تقسیم نہیں کیا جائے گا جب تک کہ قرض چکا نہ دیا جائے. اب جب قرض دے دیا اور قرض دینے کے بعد اگر مال بچ گیا، قرض دینے کے بعد کیا ہوا؟ مال بچ گیا، یا کسی کے اوپر قرض تھا ہی نہیں، پھر کیا کیا جائے گا؟ پھر تیسری صورت ہے کہ وصیت نافذ کی جائے گی. کیا کی جائے گی؟ وصیت. وصیت نافذ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ وصیت نافذ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ میت نے اپنے مال کو کسی کے بارے میں کہا ہو کہ یہ فلاں کو دے دینا، مسجد میں، مدرسے میں، کسی غریب کو دینے کے لیے، اور یہ اس نے کہا ہو مرض الوفات سے پہلے بھی کہے تب بھی وصیت ہو جائے گی. لیکن یہ جو وصیت ہے، یہ وصیت ان لوگوں کے لیے نہیں ہوگی جن لوگوں کو شریعت حصہ دے رہی ہے. جن لوگوں کو شریعت حصہ دے رہی ہے نا، کچھ لوگوں کو، ورثہ کے لیے وہ وصیت نہیں کر سکتا ہے. جیسے وہ کہے کہ میرے بیٹے کو اتنا دے دینا، میری بیٹی کو اتنے دے دینا، میرے والد کو اتنا دے دینا، میری والدہ کو اتنا دے دینا. وہ مرنے والا اگر یہ باتیں کہے نا تو اس کی بات معتبر نہیں ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ بیٹے کو، بیٹی کو، والد کو، والدہ کو وہ شریعت نے دیا ہوا ہے حصہ. جب شریعت نے دیا ہوا ہے تو مرنے والے کی وصیت اس کے بارے میں نافذ نہیں کی جائے گی. وصیت کس کے بارے میں ہوگی؟ وصیت ہوگی جن کو شریعت حصہ نہیں دے رہی ہے. ایک مرنے والے کا انتقال ہوا تو اس کی پراپرٹی، شریعت یہ تھوڑی کہتی ہے کہ بھائی اس کی پراپرٹی اٹھاؤ اور مسجد میں دے دو، یہ تو نہیں ہے کہیں بھی. یا یہ تو نہیں کہا جاتا ہے کہ بھائی اس کی پراپرٹی اٹھاؤ اور مدرسے میں دے دو، یہ تو نہیں ہے. لہٰذا جہاں شریعت حکم نہیں دیتی ہے، اگر اس کے بارے میں یہ وصیت کرنا چاہے تو وصیت کر سکتا ہے. یا کوئی محلے میں غریب مسکین ہے، یا کبھی کسی آدمی نے اس کے اوپر احسان کیا ہوا ہے بہت زیادہ، اب یہ مرنے والا سوچتا ہے کہ فلاں آدمی کا مجھ پہ احسان ہے تو میرے مرنے کے بعد کچھ جو ہے وہ مال اس کو دے دیا جائے. تو یہ جو وصیت نافذ کی جائے گی، یہ وصیت سارے مال میں سے نہیں. مثال کے طور پر ایک آدمی، اس کے پاس 1 کروڑ روپیہ تھا، اس کا انتقال ہوا تو انتقال کے وقت وہ کہنے لگا کہ میرا 1 کروڑ روپیہ فلاں مدرسے میں دے دو. اس نے وصیت کی، لکھ کے دیا، کہا یہ مدرسے میں دے. تو مدرسے میں نہیں دیا جائے گا 1 کروڑ کا 1 کروڑ. یا کسی غریب اور مسکین کے لیے کہا کہ میرا یہ جو 1 کروڑ کی پراپرٹی ہے یہ ساری کی ساری فلاں مسکین کے نام، فلاں غریب کے نام، نہیں کیا جائے گا سارا، بلکہ اس 1 کروڑ کے 3 حصے کیے جائیں گے. ان میں سے ایک حصے پہ صرف وصیت نافذ کی جائے گی. اس کی پراپرٹی کے کتنے حصے کیے جائیں گے؟ 3 حصے کیے جائیں گے. اگر اس نے وصیت کی ہے تو وہ وصیت صرف کس میں سے ہوگی؟ اس 3 میں سے ایک حصے میں ہوگی. سارے کے سارے مال میں وصیت نہیں ہوگی. اس کے برخلاف قرض جو تھا وہ کیا کیا تھا؟ وہ سارے کے سارے مال میں، اگر سارا مال قرض میں ختم ہو جائے تو کوئی بات نہیں ہے، قرض ادا کیا جائے گا. لیکن ایک آدمی نے وصیت اتنی کی ہوئی ہے، اتنے پیسوں کی، کہ سارا مال اس کا اتنے ہی پیسے ہوتے ہیں، ساری پراپرٹی اتنی ہوتی ہے جتنے اس نے وصیت کر دی، تو وصیت سارے مال میں نہیں کی جائے گی بلکہ صرف 1/3 میں. کئی بار ایسا ہوتا ہے نا، والدین کیا کرتے ہیں کہ اپنے بچوں کو بانٹ دیتے ہیں، یہ پورا لینا، یہ پورا. وہ الگ مسئلہ ہے، وہ الگ مسئلہ ہے. ابھی
وہ بھی آئیں گے سارے مسئلے انشاءاللہ، آہستہ آہستہ سارے مسئلے آئیں گے. اس میں سب سے پہلے یہ یاد رکھیں کہ یہ مرنے والے کا مال ہے، جو مر چکا یعنی اس کا مال ہے. یہ کس کا مال ہے؟ ہاں، یہ زندے کا مال نہیں ہے. جیسے والد نے خود اپنی پراپرٹی تقسیم کی، وہ زندہ ہے نا، وہ تقسیم کر رہا ہے، وہ یہ نہیں مسئلے آ رہے ہیں. بلکہ ابھی یہ مسئلہ کس کا آ رہا ہے کہ والد کا انتقال ہوا تو اب جو اس کی پراپرٹی تھی وہ میراث ہے، وہ کیسے تقسیم کی جائے گی، اس کا مسئلہ ہے یہ. لہذا وصیت آگے سے میں، وصیت کس میں ہوگی؟ صرف تہائی مال میں. اس کے بعد گویا پہلے صورت ہو گئی تجہیز و تکفین، مرنے والے کے مال میں کیا کیا جائے گا؟ ہاں، کفن دفن وغیرہ. دوسرے نمبر پر کیا کیا جائے گا؟ اس کا قرض ادا کیا جائے گا. ہاں، اور تیسرے نمبر کے اوپر اگر اس نے وصیت کی ہے تو وہ وصیت نافذ کی جائے گی. اگر وصیت نہیں کی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. اگر کی ہے تو کیا کی جائے گی؟ وصیت. لیکن کتنے مال میں سے؟ صرف تہائی حصے میں سے، بس. تہائی سے علاوہ سے نہیں، تہائی سے زیادہ سے نہیں. چاہے مال تھوڑا ہو چاہے مال زیادہ ہو، اس سے بحث نہیں ہے. ایک آدمی نے 10 کروڑ چھوڑے، وصیت کی ہے تو 10 کروڑ کے 3 حصے کریں گے، اسی میں سے وصیت نافذ کریں گے. ایک آدمی نے صرف جو ہے وہ 50,000 چھوڑے اور وصیت کی اس نے، تو 50,000 کے 3 حصے کریں گے، تو ایک حصہ کس کے لیے ہوگا؟ وصیت میں نافذ کیا جائے گا، وصیت ادا کی جائے گی جو جس کے بارے میں وصیت کی ہے. اس کے بعد جو بچ جائے گا، یہ تینوں چیزیں جب ہو گئیں، اس کے بعد جو بچ گیا وہ ورثہ کے اندر تقسیم کیا جائے گا. وہ کس میں تقسیم کیا جائے گا؟ ورثہ میں تقسیم کیا جائے گا. ورثہ کی 3 قسمیں ہیں. ورثہ یہ وارث کی جمع ہے. ورثہ کس کی جمع ہے؟ یہ عربی لفظ ہیں، اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں. یہ ورثہ وارث کی جمع ہے. وارث کہتے ہیں جو اس مال کا حقدار ہوتا ہے، مرنے والے کے مال کا جو حقدار ہوتا ہے وہی وارث کہلاتا ہے. وارثین کی 3 قسمیں ہیں. ایک کو کہتے ہیں اصحاب الفروض. ایک کو کیا کہتے ہیں؟ اصحاب الفروض. ہاں، فروض یعنی فرض، حصہ. اصحاب الفروض حصے والا، اس کا ترجمہ ہے حصے والا. اگر یہ عربی لفظ نہ لکھ سکیں تو حصے والا. دوسرے کو کہا جاتا ہے عصبہ. دوسرے کو کیا کہا جاتا ہے؟ عصبہ. اور تیسرے کو کہا جاتا ہے ذوی الارحام. اصحاب الفروض، فرض. فرض ہم کہتے ہیں نا، فرض نماز. اصحاب الفروض. ذوی الارحام، اس کو کہتے ہیں ذوی الارحام. اس کو پڑھا جائے گا ذال واو، ذوی الارحام. تو یہ 3 چیزیں ہو گئیں. اب چوتھی جو چیز ہے وہ ہے ورثہ. وہ ورثہ میں تقسیم کیا جائے گا. چوتھی چیز ورثہ تھے. یہی ورثہ، اس کی کتنی قسمیں ہو گئیں؟ 3 قسمیں ہو گئیں. اصحاب الفروض، عصبہ، ذوی الارحام. مجھ سے بولتا ہوں گا میں، بتانا میرے ذمہ ہے، آپ اس کی ٹینشن نہ لیں. بس یہ چیزیں ذہن میں. ہاں نہ، وہ اس کا اردو جب ہوگا نا وہ پورا تفصیل ہوگی، وہ میں بتاؤں گا اس کا. ہاں، بس پہلے یہ الفاظ میں ذہن میں آ جانے چاہیے، یہ الفاظ بھولنے نہیں چاہیے. جیسے میں بتاؤں گا تو وہ لفظ ہی ذہن سے نکل جائے تو پتہ ہی نہیں چلے گا یہ کیا لفظ ہے. اس لیے میں تھوڑا سا خاموش رہتا ہوں تاکہ یہ لفظ انسان کیا کر لے، ذہن میں بٹھا لیں. لفظ ذہن میں بٹھا لینا چاہیے کہ ورثہ کے 3 قسمیں ہیں: اصحاب الفروض، عصبہ اور ذوی الارحام. بیٹھ کے یہ لفظ تینوں ذہن میں. اب یہ جو اصحاب الفروض ہیں، اصحاب الفروض کہتے ہیں ایسے ورثہ کو جن کا قرآن نے حصہ متعین کیا ہوا ہے. کیا کیا ہوا ہے؟ حصہ متعین کیا ہے.
اب ان کا حصہ جو قرآن نے متعین کیا ہے وہی اس کو ملے گا. وہ ملنے کے بعد باقی جو مال بچتا ہے وہ سارا کا سارا مال عصبہ لے جاتے ہیں. وہ عصبہ وہ لوگ کہلاتے ہیں جو سارا مال لے جائیں. عصبہ وہ وارث کہلاتے ہیں, یہ بھی وہ وارث ہیں. عصبہ وہ وارث ہیں جو کیا کرتے ہیں, اصحاب الفروض کو دینے کے بعد, یعنی جن کے حصے قرآن نے کیا کیے ہیں, متعین کیے ہیں. اب وہ بتائیں گے کس کس کے حصے کتنے کتنے متعین ہیں, وہی آئے گا آج کے سبق میں انشاءاللہ. تو اصحاب الفروض کہتے ہیں ایسے لوگوں کو جن کے حصے قرآن نے متعین کیے ہوئے ہیں. ان کو ان کے حصے کے مطابق جب مل جائے, جو مال بچے گا وہ کون لے لے گا, وہ عصبہ لے لے گا. عصبہ وہ لوگ کہلاتے ہیں جو کل مال لے لیتے ہیں, سارا مال لے لیتے ہیں. وہ آئیں گے نا, آدمی کون کون آدمی ہے وہ آئیں گے, لیکن عصبہ کا بس اتنا ہی ذہن میں یاد رکھیں. عصبہ کس کو کہتے ہیں, جو بچا ہوا, ہاں جو بچا ہوا سارا مال لے لے, وہ عصبہ کہلاتے ہیں. عصبہ کون کہلاتے ہیں, بچا ہوا سارا مال لے لے. قرآن کے مطابق جو حصہ اصحاب الفروض کو دینے کے بعد جو بچا ہے وہ, ہاں وہ سارا لے لیں گے. اب اس کی جب مثالیں آئیں گی اچھی طریقے سے یہ چیز سمجھ میں آ جائے گی, پوری مثالیں جب آئیں گی ہیں. اس کے بعد تیسرا جو ہے یہ ذوی الارحام. ذوی الارحام یہ دور کے رشتہ دار ہوتے ہیں. ذوی الارحام کیا ہوتے ہیں, یہ دور کے رشتہ دار ہوتے ہیں. جب یہ اصحاب الفروض نہیں ہوتے, کوئی آدمی ایسا ہے جس کو وہ رشتہ دار ہے ہی نہیں ہے جس کا قرآن نے حصہ بیان کیا ہے, جیسے بیٹی بھی نہیں ہے, پوتی بھی نہیں ہے, ماں بھی نہیں ہے, بیوی بھی نہیں ہے, اصحاب الفروض ہے ہی نہیں ہے. پھر جو ہے عصبہ بھی نہیں ہے, بیٹا وغیرہ, بیٹا باپ یہ اسبات میں آئے گا, وہ بھی نہیں ہے. اصحاب الفروض بھی نہیں ہے, عصبہ بھی نہیں ہے. پھر کون لے گا, وہ دور کے رشتہ دار ہیں ذوی الارحام. جیسے ماموں ہو گیا, ماسی ہو گئی, وہ دور کے رشتہ دار جو ہے ان کو کہتے ہیں ذوی الارحام. اتنا آگے سمجھ میں. کئی بار ایسا ہوتا ہے نا کہ قرآن میں جو لوگ آ جاتے ہیں, اس میں بانٹ کے وقت آ جاتے ہیں لوگ غریب شہید, تو ان کو دے دینا, اس کو وہ بھی شاہی سناتے ہیں. نہیں غریب ذوی الارحام میں نہیں آئیں گے. ذوی الارحام صرف رشتہ دار ہیں, وہ بھی متعین ہیں. رشتہ دار کون کون سے ہیں وہ بھی متعین ہیں, وہ بھی آئیں گے. اسباب میں چاچے تائی اسباب نہیں, وہ آئیں گے, وہ اپنے طرف سے نہیں متعین کرو. یہ سبق آئندہ کا ہے نا, آئندہ کا سبق ہے یہ 4 چیزیں آگے سمجھ میں لکھ لیا آپ نے. اب یہ اصحاب الفروض, عصبہ اور ذوی الارحام یہ بھی لکھ لیا. اس کے بعد سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ شریعت نے جو حصے متعین کیے ہیں وہ حصے کیا ہیں. تو شریعت نے جو حصے متعین کیے ہیں وہ نمبر 1 نصف, ہاں پراپرٹی کا آدھا, یعنی نصف کس کو کہتے ہیں, آدھا. نمبر 2 ربع, ہاں ربع, اس کو عربی میں ربع کہتے ہیں, اردو میں لکھیں گے چوتھائی حصہ. ابھی عربی الفاظ اسے لکھ رہے ہیں کہ یہ بار بار یہی الفاظ آئیں گے. نصف تو پتہ ہی ہے اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. ربع کہتے ہیں چوتھائی حصے کو. نصف کہتے ہیں پوری پراپرٹی کے 2 حصے کیے, تو یہ حصہ بھی نصف ہے اور یہ حصہ بھی نصف ہے, آدھا آدھا ہو گیا. اور ربع کہا کہ پوری پراپرٹی کے 4 حصے کیے. کتنے حصے کیے, ان میں سے ایک حصے کو کیا کہتے ہیں, ربع کہیں گے. پوری پراپرٹی کے 4 حصے کیے, ان میں سے ایک حصے کو کیا کہیں گے, ربع کہیں گے. تیسرا ہے سمن, ہاں تیسرا ہے سمن, سا میم نون, سمن. ہاں اچھا وہاں تک نہیں ہو رہا ہے, دکھائی نہیں دیتا ہے. اچھا نہیں, سمن 8واں حصہ, نصف, ربع,
रुबु, रुबु, इसको रुबु पढ़ते हैं, रा पेश रू, बा आइन पेश रुबु। और ये क्या है? सुमुन। सुमन। हाँ हाँ, सुमुन, निस्फ, रुबु और सुमुन, निस्फ, रुबु और सुमुन। ये है सुलुसान। ये क्या है? सुलुसान। हाँ, सुलुसान। अच्छा, ये हो गया निस्फ, तो पता चल गया। रुबु भी मालूम हो गया कि प्रॉपर्टी के कितने हिस्से किए? 4, तो एक हिस्सा क्या कहलाएगा? रुबु कहलाएगा। सुमुन कहलाएगा प्रॉपर्टी के 8 हिस्से किए। जो मैयत ने, हाँ, जो मैयत ने माल छोड़ा है उस सारे माल के कितने हिस्से किए? 8 हिस्से किए, तो उनमें से एक हिस्सा वो सुमुन कहलाएगा, 8वां हिस्सा। 8वां हिस्सा क्या कहलाएगा? सुमुन कहलाएगा। फिर हो गया सुलुसान। एक मिनट, ये हो गया सुलुस। हाँ, अब पहले सुलुस। सुलुस कहते हैं प्रॉपर्टी के 3 हिस्से किए, उनमें से एक हिस्सा सुलुस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सुलुस कहलाएगा। और 3 हिस्से करने के बाद 2 हिस्से सुलुसान कहलाएंगे। हाँ हाँ हाँ, 3 में से 2, 3 में से 2 सुलुसान कहलाएंगे और 3 में से 1 सुलुस कहलाएगा। जैसे प्रॉपर्टी के 3 हिस्से किए, 3 में से 1 आदमी को हमने देने हैं उनमें से 2 हिस्से, तो उसको हमने क्या दिया? सुलुसान। सुलुस हो गया 1/3। हाँ हाँ, और सुलसान हो गया 2/3। हाँ। अब अगर किसी आदमी को प्रॉपर्टी के 3 हिस्से किए, 1 हिस्सा दिया, तो उसको क्या दिया हमने? सुलुस दिया। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ, आखिरी है सुदुस। प्रॉपर्टी के 6 हिस्से किए, 6ठा हिस्सा कहलाएगा सुदुस। 6ठा हिस्सा क्या कहलाएगा? अब ये बस हिस्से इतने ही हैं। 6 कितने हिस्से हो गए ये? सुदुस, सीन दाल सीन, सुदुस। हाँ, सुलुस आपने लिखा है। हाँ, ये तो पहले आना चाहिए, सुलुसान बाद में आना चाहिए। नहीं, वो तकसीम के हिसाब से है ना। मैथ के हिसाब से मेरे को बता के अब देखो, ये पहले और बाद में क्यों आ रहा है? निस्फ है ना, जब हम पूरी प्रॉपर्टी को तोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा? निस्फ, 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 2 बन जाएंगे, तो निस्फ। फिर इस निस्फ को हम तोड़ेंगे तो पूरी प्रॉपर्टी के कितने हिस्से बन जाएंगे? 4 हिस्से बन जाएंगे, ये रुबु हो जाएगा। जब इस रुबु को तोड़ेंगे तो पूरी प्रॉपर्टी के कितने हिस्से बन जाएंगे? 8 हिस्से बन जाएंगे, ये सुमुन हो गया। समझेगा 8 हिस्से बन आगे बात समझ में? अब जो है यहां से हम लेंगे सुदुस, 6ठा हिस्सा। 6ठे हिस्से को डबल करेंगे तो सुलुस बन जाएगा। फिर इस सुलुस को डबल करेंगे तो सुलुसान हो जाएंगे। एक बार हो। देखो जी, अगर नीचे से हम 2 से सॉल्व करते जाएंगे, मल्टीप्लाई बाय 2 नीचे से, तो हम ऊपर पहुंच जाएंगे। अब देखो क्या बताया? 1/6, 2 से सॉल्व करो 1/3 बन गया, 2 सॉल्व करो 2/3 बन गया, 2 से सॉल्व करो 4/3 बन गया। 2 वो चलता जाएगा सीरीज। हाँ, तो पूरी प्रॉपर्टी के अगर 2 हिस्से किए तो एक हिस्सा क्या कहलाएगा? निस्फ कहलाएगा। उस निस्फ को हमने तोड़ा तो पूरी प्रॉपर्टी के कितने हिस्से हो गए? 4 हिस्से। 4 हिस्से हो गए।
जब उस निस्फ को तोड़ा, एक निस्फ को तोड़ा तो 2 हिस्से, दूसरे निस्फ को तोड़ा तो 2 हिस्से, कुल 4 हिस्से हो गए, लिहाजा रुबू बन गया। उनमें से एक हिस्सा रुबू हो गया। जब हम रुबू को तोड़ेंगे, चौथे हिस्से को तोड़ेंगे, तो कुल प्रॉपर्टी के कितने हिस्से बन जाएंगे? सुमन बन जाएंगे, 8 हिस्से बन जाएंगे कुल प्रॉपर्टी के। तो गोया निस्फ का आधा रुबू है। निस्फ का आधा क्या है? रुबू है, और रुबू का आधा सुमन है। ऊपर से 1/2 से लाउड। हाँ, निस्फ का आधा कितना है? रुबू, और रुबू का आधा कितना है? सुमन, 8वां हिस्सा। निस्फ का देखो जी, अगर हम आधा, मतलब मैथमेटिकल, अगर हम ऊपर से चलेंगे, आप 1/2 से ज़रूर करते जाओ। निस्फ को 1/2 से ज़रूर को रुबू आएगा, रुबू को 1/2 से को सुमन आएगा, सुमन को 1/2 से को सलासान आएगा, उसको 1/2 से सलासा आएगा, और उसको 1/2 से सलासा। तो ये आई बात समझ में कि निस्फ का आधा कितना है? रुबू। एक आदमी को निस्फ मिल रहा है, दूसरों को रुबू मिल रहा है, इसको आपस में कितना कितना मिल रहा है? ये जिसको रुबू मिला ना, उसको निस्फ का आधा मिला। जैसी बात, हाँ, 100 रुपया है, जिसको उसका निस्फ हो गया तो 50-50 50-50 हो गए, रबू हो गया, 25-25 हो गए। नहीं क्योंकि रबू हो गया ना, नहीं, निस्फ जब किया तो 50-50, जब रुबू किया तो 25-25 हो गए। तो समन पर आ जाएंगे तो 12.5 12.5 हो जाएंगे। 12-8-96, हाँ, 8वां हिस्सा हो गया ना, आधा आधा करके 96। 1/2 में दौड़ कर सीधा 1/2 कर। तो 100 का निस्फ कितना हो गया? 50-50। अब जब आप 50 को तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 25-25, लिहाजा 100 का रुबू कितना बन गया? 25। अब जब आप 25 को तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 12.5। तो 12.5 100 का कितना हुआ? 8वां हिस्सा हुआ। तो खुलासे के तौर पर ये याद रखना है कि निस्फ का आधा रुबू है, और रुबू का आधा क्या है? सुमन है। ठीक है, और यहां से इधर से करेंगे। सुदुस जो है वो छठा हिस्सा है। सुदुस का डबल क्या है? सुलुस। 2 सुदुस हो तो सुलुस बन जाएगा। छठे हिस्से 2 हो तो क्या बन जाएगा? सुलुस बन जाएगा। और अगर 2 सुलुस हो तो क्या बन जाएगा? सुलुसान बन जाएगा। ये थे हिस्से, बस ये हिस्से कुरान ने इतने ही बयान किए हैं, इससे ज्यादा नहीं। सारे इशारों को जो हिस्से मिलेंगे इन्हीं में से मिलेगा। जो असहाबुल फुरूज थे ना, जो असहाबुल फुरूज थे, असहाबुल फुरूज को इन 6 में से कोई एक हिस्सा मिलेगा, 7वां नहीं होगा। इन 6 में से कोई एक हिस्सा होगा असहाबुल फुरूज को। अगर माल बचेगा तभी अपने वालों को मिलेगा ना। हाँ, नहीं, असहाबुल फुरूज वही है जो बाकी खर्च करने की बात है। खप क्या सारा माल लगे? नहीं, उसका आगे आएगा कि क्या नाम है, वो नहीं होगा सारा, इसमें नहीं खत्म हो जाएगा। वो उसके अलग अलग जब इनका कहने का मतलब है सबसे पहला खर्च मैयत का है। हाँ, सबसे पहले तो कर्ज है, तो जीजो तकफीन। ठीक है, कर्ज के बाद जो बचेगा तो फिर वो वसीयत भी चलेगी ना। हाँ, नहीं बचा तो फिर कुछ और फिर वसीयत के, हाँ, वसीयत तो तिहाई हिस्से में से है, उसमें तो बचना ही बचना है उसमें से, लिहाजा वो जो बचा है वो रसीद पहले देनी पड़ती है ना। नहीं, पहले ना कर्जा है, मरने वाले ना कर्जा, नहीं, मुस्तैद बोलने उससे पहले तो रसीद करनी ना। कर्जे थे पहले। निस्फ जो है, अब देखो निस्फ जो है सबसे पहले, उसमें सबसे पहले उर्दू में ही लिखें बेटी। जी जी, बेटी नंबर 1 बेटी। अगर सिर्फ एक बेटी है, सिर्फ क्या है? एक बेटी है, यानी बेटा कोई नहीं है, सिर्फ एक बेटी है, तो एक बेटी को प्रॉपर्टी का निस्फ मिलेगा। सिर्फ क्या है? एक बेटी है, तो एक बेटी को कितना मिलेगा? हाँ, यानी 2 बेटियां, 3 बेटियां, 4 बेटियां नहीं है, एक ही बेटी है, या है बेटा कोई नहीं है, इसलिए कहा सिर्फ एक बेटी। क्या है? सिर्फ एक बेटी है, तो एक बेटी को क्या मिलेगा? निस्फ मिलेगा। यानी बेटा भी कोई नहीं है और दूसरी बेटी भी कोई नहीं है, वो आगे आएगा ना। तो अभी क्या है? बेटी एक है, तो क्या मिलेगा? निस्फ मिलेगा। ये निस्फ का। नंबर 2
एक आदमी को बेटी भी नहीं है और बेटा भी नहीं है, पोता भी कोई नहीं है, पोती एक है। जैसे मसलन एक आदमी का इंतकाल हुआ, उसको बेटा था लेकिन बेटे का भी इंतकाल हो चुका है, बेटे का भी क्या हो गया है, उस बेटे को एक बेटी थी। जैसे मिसाल के तौर पर जैद का आज इंतकाल हो रहा है, उसका एक बेटा था कासिम, कासिम का पहले इंतकाल हो गया था, लेकिन कासिम को एक बेटी थी, तो वो बेटी जैद की क्या लगेगी, पोती लगेगी। अब वो एक ही पोती है जैद की, लिहाजा उस पोती को निस्फ मिलेगा पूरे प्रॉपर्टी का, जैद की प्रॉपर्टी का निस्फ मिलेगा। आई बात समझ में? अब हो गया कि एक बेटी हो तो निस्फ, एक पोती हो तो निस्फ। एक हकीकी बहन हो, सिर्फ एक ही है, मरने वाले का बेटा भी कोई नहीं, बेटी भी कोई नहीं, पोता भी नहीं, पोती भी नहीं, क्या है उसकी, सिर्फ भाई भी कोई नहीं है, सिर्फ क्या है, एक बहन है। बहन भी एक ही है, 2 3 4 बहनें नहीं, बल्कि सिर्फ क्या है, एक बहन है। तो उसको कितना मिलेगा, निस्फ मिलेगा उसको भी। बहन को एक भाई मिलता है शायद, मेरे ख्याल में एक भाई मिलता है, उसमें ना वो जो था वो आप भुला दो, ये आप याद रखो फिलहाल, फिर जाकर ये जो याद हो जाएगा फिर आप जाकर उसमें देखना। तो एक बहन है तो कितना मिलेगा, निस्फ मिलेगा। एक बहन है, ये कौन सी बहन है, हकीकी बहन। हकीकी बहन कहते हैं ऐसी बहन मय्यत का माँ और बाप, जो मय्यत का माँ बाप है वही इस बहन का क्या है, माँ बाप, दोनों माँ और बाप दोनों शरीक हैं, तो फिर ये हकीकी बहन है। और कभी बहन ऐसी होती है कि माँ दो होती हैं, बाप एक होता है, माँ 2 होती हैं, बाप एक होता है। अगर माँ 2 हो बाप एक हो तो उस बहन को कहते हैं अल्लाती बहन। क्या कहते हैं, अल्लाती, इत्ता है, अल्लाती बहन। अल्लाती, इसको कहते हैं बाप शरीक, यानी बाप दोनों का एक ही है, मरने वाले का बाप भी और इस बहन का बाप, दोनों का बाप क्या है, एक ही है। तो उस बहन को क्या कहेंगे, अल्लाती बहन। ये अगर अल्लाती बहन हो तो इसको भी अकेली हो, ये भी हकीकी बहन नहीं है। मरने वाले का बेटा बेटी पोता पोती वो भी कोई नहीं है, मरने वाले का भाई भी कोई नहीं है, सिर्फ क्या है, एक बहन है, और वो बहन भी कौन सी है, अल्लाती बहन है। एक बहन है वो भी कौन सी है, अल्लाती बहन है। तो उसको भी कितना मिलेगा, निस्फ मिलेगा। कितना मिलेगा, पूरी प्रॉपर्टी का कितना मिलेगा, निस्फ मिलेगा। कितने हो गए ये, 4। 5वां है शोहर। पांचवा क्या है, शोहर। शोहर को निस्फ तब मिलेगा जब मय्यत की औलाद न हो, मरने वाले की क्या ना हो, औलाद ना हो, यानी बीवी की औलाद नहीं है तो उसकी प्रॉपर्टी में से शोहर को कितना मिलेगा, निस्फ मिलेगा। मरने वाले की क्या नहीं है, यानी औरत की क्या नहीं है, औलाद नहीं है। ये औरत की औलाद नहीं है का मतलब ये है कि इस शोहर से भी, चाहे पहले शोहर किसी और से शादी हुई थी, उससे भी कोई औलाद नहीं है। अगर औलाद होगी तो फिर आगे दूसरा मसला होगा, लेकिन अगर औलाद नहीं है
बीवी की, तो शोहर को कितना मिलेगा? शोहर को निस्फ मिलेगा। अब निस्फ हो गया गोया बेटी, पोती, हकीकी बहन, अल्लाती बहन और शोहर, कितने लोगों का हिस्सा हो गया? 5 लोगों का हिस्सा हो गया। ये बस ये 5 को ही होगा, छठा कोई नहीं होगा निस्फ वाला। असहाबुल फुरूज जिनके हिस्से मुतय्यन हैं, बस ये 5 का ही निस्फ है, छठा किसी का नहीं है। अलाती बहन, इसका अलाती बहन, अल्लाती बहन कहा जो बाप शरीक बहन है। मतरेरी हाँ, एक होती है माँ शरीक, वो अलग है, उसका हिस्सा नीचे आएगा, वो नहीं है, उसको अखियाफी बहन कहते हैं। माँ शरीक का मतलब है कि माँ तो दोनों की एक है लेकिन बाप अलग अलग हैं, वो अखियाफी कहलाती है, वो आगे आएगा, उसका हिस्सा उस वक्त वहाँ लिखेंगे। हाँ, मौलवी साहब ये शौहर को हिस्सा मिलेगा, ये वाइफ की प्रॉपर्टी में मिलेगा, अगर हाँ। उसकी प्रॉपर्टी हुई तो हाँ, वही उसी का मसला है। शोहर होगा ही कब? जब बीवी का इंतकाल हो, यानी शोहर को विरासत कब मिलेगी? जब किसका इंतकाल हो? बीवी का हो। अब बीवी के पास प्रॉपर्टी होगी तो फिर वही तजहीज़ व तकफीन, फिर कर्ज अगर है या उसने वसीयत की है और जो माल बचता है तो फिर वो वुरसा में तकसीम होगा। लिहाजा वुरसा में से कौन है? शोहर भी है, लिहाजा शोहर को भी कितना मिलेगा? उसमें से निस्फ मिलेगा, अगर उसकी क्या नहीं है? औलाद नहीं है। किसकी औलाद नहीं है? बीवी की, मय्यत की, मरने वाली औरत की औलाद नहीं है, तो शोहर को क्या मिलेगा? निस्फ मिलेगा। उसके बाद है रुबू। रुबू में सबसे पहले आएगा शोहर, चौथा हिस्सा। शोहर का तब है जब बीवी की औलाद हो। अगर बीवी की औलाद नहीं है तो शोहर को कितना मिल रहा है? आधा मिल रहा है, पूरी प्रॉपर्टी का आधा मिल रहा है। और अगर बीवी की औलाद है तो शोहर को चौथा हिस्सा मिलेगा। फिर गोया प्रॉपर्टी के 4 हिस्से करेंगे, उनमें से एक हिस्सा किसको मिलेगा? शोहर को। शोहर को चौथा हिस्सा मिलेगा। आगे बात समझ में? इसी तरीके से ये जो रुबू है, चौथा हिस्सा है, ये बीवी का भी है। बीवी का तब है जब शोहर का इंतकाल हो और औलाद भी हो। जब शोहर का नहीं, जब शोहर का इंतकाल हो और औलाद हो। हाँ, औलाद हो तो कितना मिलेगा बीवी को? चौथा हिस्सा। नहीं, औलाद ना हो तो चौथा हिस्सा मिलेगा बीवी को। औलाद हो नहीं, औलाद ना हो। अगर औलाद होगी तो फिर 8वां हिस्सा आ जाएगा। यहां शोहर को आधा कब मिला था? औलाद नहीं थी। यही है, बीवी की औलाद नहीं होगी तो बीवी को चौथा मिलेगा। ये शोहर की औलाद नहीं होगी तो बीवी को चौथा मिलेगा। मरने वाली बीवी है तो विरासत शोहर को मिलेगी। अगर बीवी की औलाद नहीं है तो शोहर को कितना मिलेगा? निस्फ मिलेगा बीवी की प्रॉपर्टी में से। लेकिन अगर मरने वाला शोहर है और विरासत पाने वाली बीवी है, मरने वाला कौन है? शोहर है और विरासत पाने वाली बीवी है, तो शोहर की औलाद नहीं होगी तो बीवी को चौथा मिलेगा, बीवी को रुबू मिलेगा। जो हिस्सा शोहर का निस्फ का था वो बीवी का रुबू का है। आगे बात समझ में? जो हिस्सा शोहर का कौन सा था? शोहर का जो निस्फ हिस्सा था वो कब था? जब औलाद ना हो। तो बीवी का वही हिस्सा हो जाएगा चौथाई। बीवी का निस्फ नहीं है। निस्फ में आई बीवी? यहां नहीं आई बीवी। लिहाजा अगर शोहर का इंतकाल हो और शोहर को कोई औलाद नहीं है तो बीवी को शोहर की प्रॉपर्टी में से कितना दिया जाएगा? चौथा हिस्सा दिया जाएगा। ठीक है। और अगर शोहर का इंतकाल हो और शोहर की औलाद हो तो फिर बीवी को मिलेगा सुमुन,
8वां हिस्सा। तो गोया शोहर के 2 हिस्से हो गए, निस्फ और रुबू, और बीवी के 2 हिस्से हो गए, रुबू और सुमुन। शोहर का इंतकाल हो रहा है, अगर औलाद नहीं है तो बीवी को चौथा हिस्सा रुबू मिलेगा, और अगर औलाद है तो बीवी को 8वां हिस्सा मिलेगा। फिर पहले शोहर से औलाद हुई तब भी इसीलिए औलाद का जो एतबार है वो मरने वाले की औलाद का एतबार है कि शोहर का इंतकाल हो रहा है तो औलाद शोहर की, चाहे बीवी को तलाक दे दी हो या बीवी पहले मर गई हो या दूसरी बीवी हो, कोई भी सूरत हो, ये शोहर की औलाद का एतबार है, नहीं मरने वाले की औलाद का एतबार है। जो तलाकशुदा होगी वो थोड़ी इसमें वो नहीं मैं कह रहा, जैसे एक बीवी को तलाक दे दी हुई है उसने, लेकिन उस बीवी से क्या है, औलाद। अब जो है उसने दूसरा निकाह किया हुआ है, अब जब इस शोहर का इंतकाल हो रहा है तो दूसरी बीवी जिसको जो निकाह में है उसको कितना मिलेगा? उसकी कोई औलाद नहीं है, दूसरी बीवी जो निकाह में है उसकी कोई औलाद नहीं है, लेकिन उसको कितना हिस्सा मिलेगा? नहीं 8वां मिलेगा, क्योंकि पहली बीवी से औलाद है ना, इसको 8वां मिलेगा। जैसे जैद ने एक निकाह किया मिसाल के तौर पर फातिमा से, उससे एक बच्चा था और फिर जो है उसको तलाक दे दी, वो तो चली गई अपने घर, अब वो तो विरासत में शरीक नहीं होगी, वो तो अलग है। फिर जैद ने निकाह कर लिया था किससे? कासिमा एक लड़की थी, उससे जो है वो निकाह कर लिया था। अब जब कासिमा से निकाह किया तो कासिमा से कोई औलाद नहीं है, जैद का जब इंतकाल हो रहा है तो कासिमा से कोई औलाद नहीं है, लेकिन कासिमा को प्रॉपर्टी कितनी मिलेगी? 8वां हिस्सा मिलेगी। क्यों? इसलिए कि जैद का एक बच्चा है पहली बीवी से जिसको तलाक दी हुई है, उससे एक बच्चा है, जैद मरने वाले की औलाद है। आई बात समझ में? चाहे वो इसी बीवी से हो, कासिमा से, या किसी पहली बीवी से हो, वो मरने वाले की क्या होनी चाहिए? औलाद। अगर औलाद है शोहर की तो बीवी को कितना मिलेगा? 8वां हिस्सा मिलेगा। नहीं तो चौथा। हाँ, अगर औलाद नहीं है तो फिर कितना मिलेगा? चौथा हिस्सा मिलेगा। आगे समझ में यहां तक अच्छी तरीके से हो? या फिर देखिए निस्फ किस किस को मिला? बेटी को। कब? जब बेटी अकेली हो। अकेली बेटी है। अकेले का मतलब कि हाँ, कोई बेटा भी नहीं है, कोई पोता भी नहीं है, और जो है कोई दूसरी बेटी भी नहीं है, बल्कि अकेली बेटी है, तो कितना मिलेगा? निस्फ। पोती अकेली हो तो निस्फ। हकीकी बहन अकेली हो तो निस्फ। अल्लाती बहन यानी बाप शरीक बहन अकेली हो तो उसको भी निस्फ। और शोहर को निस्फ कब मिलेगा? जब बीवी मरने वाली उसकी औलाद ना हो, मरने वाली बीवी उसकी क्या ना हो? औलाद ना हो, तो शोहर को निस्फ मिलेगा। और अगर मरने वाली जो बीवी है उसकी औलाद हो, चाहे इसी शोहर से हो चाहे पहले किसी शोहर से हो, बीवी की क्या है? औलाद है, तो फिर क्या मिलेगा? शोहर को चौथा मिलेगा। फिर आगे बात समझ में? अगर मरने वाली बीवी की औलाद है तो फिर शोहर को कितना मिला? चौथाई। और अगर मरने वाली बीवी है, नहीं मरने वाला शोहर है, मरने वाला कौन है? शोहर है, उस शोहर की, हाँ, उस शोहर की औलाद नहीं है तो बीवी को कितना मिलेगा? चौथा हिस्सा मिलेगा। अगर औलाद है तो 8वां हिस्सा मिलेगा। आगे बात समझ में? अभी है नमाज का बस ये एक और पढ़ेंगे, बस इसी के साथ है, ये भी आसान है। आगे जो 2 हैं वो सुलुस और सुदुस, वो इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। ये जो सुलुसान है, ये सुलुसान बहुत आसान है। बहुत आसान इसलिए है कि ये बेटी एक है तो निस्फ, अगर 2 या 2 से ज्यादा हैं तो सुलुसान। यहां बेटी थी, यहां हम लिखेंगे बेटियां।
जब एक ना हो बल्कि दो हों या दो से ज्यादा हों तो फिर पूरी प्रॉपर्टी के क्या किए जाएंगे, 3 हिस्से, उनमें से 2 हिस्से दिए जाएंगे किसको, बेटियों को, चाहे 2 हों चाहे 3 हों चाहे 4 हों 5 हों जितने भी हों फिर, लेकिन बेटा ना हो कोई भी। हाँ बेटियां ही है सिर्फ, बेटा नहीं है, तो फिर क्या किए जाएंगे, 3 हिस्से किए जाएंगे, उनमें से 2 हिस्से किसको दिए जाएंगे, बेटियों को। आगे बात समझ में। इसी तरीके से दूसरे नंबर पर पोती, तो यहां लिखेंगे पोतियां, वही सूरत है यहां भी। बेटा भी नहीं है बेटी भी नहीं है, लेकिन पोतियां 2 हैं, पोता भी नहीं है। पोतियां 2 हैं या 3 हैं या 4 हैं, सिर्फ पोतियां, तो कितना मिलेगा उनको, सुलुसान, यानी पूरी प्रॉपर्टी के 3 हिस्से करेंगे, उनमें से 2 हिस्से पोतियों को मिल जाएंगे। ये कब है, जब क्या ना हो, बेटियां भी ना हो बेटा भी ना हो, बेटा भी ना हो बेटियां भी ना हो, और पोता भी कोई ना हो। क्या ना हो, अगर पोता होगा तो फिर अलग सूरत होगी, उसकी सूरत आगे आएगी। पोता भी कोई ना हो तो फिर बेटियां, अगर एक पोती है तो निस्फ, और अगर 2 या 2 से ज्यादा पोतियां हैं तो कितना मिलेगा उसको, हाँ 2/3 सुलुसान मिलेगा। इसी तरीके से हकीकी बहन भी आएगी, हाँ हकीकी बहनें, हकीकी, उसकी भी यही सूरत है। मरने वाले का बेटा बेटी नहीं है, मरने वाले का पोता पोती नहीं है, मरने वाले का भाई भी कोई नहीं है, तो अब जो है अगर एक बहन है तो उसको निस्फ मिल रहा है प्रॉपर्टी का, और अगर 2 या 2 से ज्यादा बहनें हैं तो फिर 2/3 मिल रहा है सुलुसान, पूरी प्रॉपर्टी के 3 हिस्से करके 2 हिस्से मिलेंगे। आ रहा है समझ में ये भी। इसी तरीके से चौथे नंबर पर ये अल्लाती बहन है, ये भी ऐसे ही है, हाँ अल्लाती बहनें। अब दो या 2 से ज्यादा हो तो कितना मिलेगा, 2/3 सुलुसान, और अगर एक हो तो निस्फ। अब शोर में आएगा, नहीं शोर नहीं आएगा इसमें, उनकी जो तकसीम होगी फिर उसमें से बराबर बराबर होगी। अगर जैसे 4 बहनें होगी, हाँ 2/3 के 4 हिस्से आगे होने, हाँ हाँ हाँ, उनके अपने अलग। वो अलग हिस्से करने हैं, वो अलग हिस्से करने हैं। 1/3 जो है वो अलग है, हाँ। बाकी 2/3 के। अब ये 2 बेटियां हैं तो 2 बेटियों को 2 हिस्से दिए तो ठीक है, वो पूरी प्रॉपर्टी के 3 हिस्से किए, उनमें से 2 हिस्से 2 बेटियों को मिले, एक हिस्सा एक बेटी को, दूसरा हिस्सा दूसरी बेटी को, वो आसान हो गया। लेकिन अगर बेटियां 4 हैं तो फिर इन 2/3 को क्या करना पड़ेगा, 4 हिस्से करने पड़ेंगे, 2 गोया एक इसको एक इसको एक इसको एक इसको अलग अलग देना पड़ेगा। इसी तरीके से जितनी बेटियां हों फिर वो उस 2/3 की ही क्या करनी पड़ेगी, अलग से उसके हिस्से करने पड़ेंगे। तो ये जो हमारा चल रहा है ये किसका, ये असहाबुल फुरूज है, ये इन्हीं को कहा था असहाबुल फुरूज। अब इनमें देखो बेटा भी नहीं आया, पोता भी नहीं आया, भाई भी नहीं आया। ये क्यों नहीं आ रहे हैं, ये इसलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि ये असबा में हैं। ये आगे जब ये हिस्से पूरे हो जाएंगे तो फिर उसका मसला बनाएंगे, वो असबा में शुमार होंगे। उनका हिस्सा मुतय्यन नहीं किया है कुरान ने, वो जो बचेगा इनके हिस्से से वो पूरा ले लेंगे। इनके हिस्से से जो बचेगा वो क्या करेंगे, पूरा ले लेंगे। यहां भी हमने खालिस पढ़ा है, एक बेटी एक पोती एक हकीकी बहन एक अल्लाती बहन, निस्फ। इसी तरीके से शोहर को निस्फ होगा जब बीवी की, मरने वाले की औलाद ना हो। फिर हमने रुबू पढ़ा, चौथा हिस्सा सिर्फ 2 का है, शोहर का और बीवी का। अगर बीवी का इंतकाल हो तो शोहर को चौथा हिस्सा तब मिलेगा जब बीवी की क्या, बीवी की औलाद, हाँ बीवी की औलाद हो तो फिर शोहर को चौथा हिस्सा मिलेगा।
بیوی کی اولاد نہ ہو تو شوہر کو آدھا، اگر بیوی کی اولاد ہے تو شوہر کو چوتھا حصہ، اور اگر مرنے والا شوہر ہے تو شوہر کی اولاد نہیں ہے تو بیوی کو چوتھا حصہ، اور اگر شوہر کی اولاد ہے، مرنے والے کی اولاد ہے تو بیوی کو 8واں حصہ ملے گا۔ آگے ایک منٹ، مطلب اولاد کوئی نہیں ہے، بابے کی اولاد نہیں ہے، ایک ہی بیٹی ہے، اس کو آدھا دے دیے، باقی آدھا وہ کس کو دینا؟ باقی آدھے کا مسئلہ ہے کہ باقی آدھا کس کو دینا؟ نہیں نہیں، یا اس کے دوسرے بھائی شائی وغیرہ جو اس میں 2-3 صورتیں ہیں۔ ایک صورت ہے، ایک صورت وہ رد کی آتی ہے، اس کو کہتے ہیں رد کہتے ہیں مثال کے طور پر جیسے آپ نے حصے تقسیم کیے اور حصے تقسیم کرنے کے بعد اگر عصبہ نہیں ہے، اگر عصبہ ہوگا تو وہ سارا لے جائے گا، پھر تو مسئلہ ہی نہیں بنے گا۔ عصبہ ہوگا تو وہ تو سارا لے جائے گا، پھر تو اگر عصبہ نہیں ہے تو پھر جو باقی بچ گیا اس کی ایک صورت ہے رد کا مطلب ہے کہ جو حصے جن کو دیے نا ان کے اوپر پھر دوبارہ وہی لوٹایا جائے، وہی حصے۔ جیسے ایک بیٹی تھی تو آپ نے پراپرٹی کا آدھا حصہ کس کو دے دیا؟ بیٹی کو، دوسرا آدھا بچا، پھر آپ نے وہ آدھا بھی کیا کر دیا؟ اسی کو دے دیا۔ ہاں، اس کو کہتے ہیں رد۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ رد کرنا، ایک صورت رد کرنے کی ہوتی ہے۔ دوسری صورت ہوتی ہے کہ یہ جو باقی بچ جاتا ہے بہت سارے اس سے، وہ بیت المال، اسلامی حکومت ہے تو اسلامی حکومت ہی وہ تقسیم کرتی ہے، تقسیم کرنے کے بعد وہ بیت المال کا بھی مسئلہ آتا ہے کہ جو بچا ہوا ہوتا ہے وہ بیت المال کو دیا جائے۔ پہلی صورت رد کی آتی ہے، اب اگر رد میں سے بھی بچ جاتا ہے تو پھر وہ بیت المال کا حصہ ہوتا ہے، بیت المال میں پھر دیا جاتا ہے۔ وہ اس کی صورتیں آگے آئیں گی، اس کی صورتیں ابھی جو ہے یہ انہی کی صورتیں، کس کی؟ اصلی سزا 6 گنے جاتے ہیں، بیٹا بیٹی، ماں باپ اور میاں بیوی، یہ اصلی شیئر ہولڈر بھی ہے۔ ہاں، پوتا پوتی ہے، جب وہ اس کے والدین نہیں ہیں نہیں وہ تو یہ سب صورتیں آ گئی نا کہ جیسے پوتی کو تب ملے گا جب پوتا نہ ہو، جب پوتا نہ ہو تب پوتی کو ملے گا، جیسے بیٹا نہ ہو، جیسے اگر بیٹا ہے تو بیٹا بیٹی دونوں ہیں تو پھر پوتا پوتی محروم ہو جائیں گے، پھر ان کو نہیں ملے گا کچھ بھی۔ وہ ساری صورتیں آگے آئیں گی آہستہ آہستہ، بس یہ جو پڑھ لی ہیں یہ سمجھ میں آ جانے چاہیے۔ کس کس کو اس میں سے کچھ مسئلہ ہے یا سمجھ میں نہیں آیا یا کچھ؟